லட்சம் ரூபாய் லாஸே இருக்கு, which far exceeds the paid up company's equity capital. Paid up capital 20 lakhs அதகளையும் ஜாஸ்தியா இருக்குன்றாங்க. A reconstruction plan has been undertaken to return the operation of the company to a profitable level. The most recent balance sheet of the company is given here. So balance sheet adala ஒரு 4 schedules details கொடுத்திருக்காங்க. Then following in further information is available. Adjustments இருக்கு, requirement இருக்கு. What are the requirements in this illustration? அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டீங்கன்னா நேரடியாக ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போயிடணும். You have to go to requirement case. Okay. So, a statement showing the amount of capital reduction required. Capital reduction எவ்வளோ நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். And a statement showing how the total reduction is to be achieved. எவ்வளோ தேவைப்படுது அதை கண்டுபிடிங்க. அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்? எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டலாம் போய் நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணலாம். And pass journal entry and then prepare the balance sheet after the implementation of these things. Following further information என்னென்ன இருக்கு? The debentures are secured on the land and building. The current market value being 9 lakhs, அதாவது land and building உடைய value. The other land and building having the current value being 18 lakhs. Okay. So, debenture வந்து land and building ல pledge பண்ணி இருக்காங்க. Land and building ல 9 lakhs and 18 lakhs. இது யார் கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க? debenture holders கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க. Original land and building எவ்வளவு இருக்கு? 25 lakhs இருக்கு. So 25 lakhs மதிப்புள்ளத இன்னைக்கு வந்து 27 lakhs இருக்கு, 2 lakhs gain தான். Right. The current value of the plant and machinery is estimated to be 6 lakhs. Plant and machinery ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு லாஸ். So land and building நால எனக்கு gain வந்திருக்கு. ஒரு capital reduction dummy account ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் மாதிரி போடுறதுல எல்லாரும் போட்டே வந்துடலாம். Here land and building நால gain, profit இருந்தா இந்த சைடுல credit side, loss in the debit side. அதாவது profit and loss சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, debit and credit தான். So first case profit due to the land and building value appreciation by 3 lakhs. Okay, 2 lakhs. Okay. Then plant and machinery 10.5 lakhs வந்து 6 lakhs குறையுது. 4.5 lakhs நமக்கு loss. Plant and machinery 4.5 lakhs. Debtors and stocks have recoverable value 19 lakhs 25,000 and 7 lakhs 50. Debtors and stock. In the debtors and stock வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the value. அதில் stock உடைய value 19 lakhs 25,000 rupees. Debtors உடைய value. அப்ப 1975 உள்ளது 19 lakhs 25,000 சொன்னால் you lose around 50,000 for the debtors. And stock being 7.5 lakhs, 950 7.5 lakhs na adula or 2 lakhs namakku loss varudhu. 2 lakhs being loss. Clear? The preference dividends is in arrear for 4 years. The debenture interest is 2 years in arrear. So preference dividend ku vandu 4 years arrear இருக்கு. 4 years arrear. And debenture க்கு வந்து 2 years. அது கரெக்டா தானே இருக்கு. 2 years அது கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப debenture interest liability sideல காமிச்சிருக்கிறோம். அது பேமெண்ட் பண்ணா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னால் கெயின். ஆனா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்குரிய டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்ல காமிக்கவே இல்லை. அது பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைபிலிட்டி, பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம்னா நீங்க பாதரேஷன்ல எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட்.
Preference shareholders are to forego their arrears of dividends and to accept equity shares in lieu of preference shares. So preference shareholders என்ன சொல்லிட்டாங்க, டிவிடெண்ட் எனக்கு வேண்டாம் சார், ஆனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு பதிலாக ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருங்க. டிவிடெண்ட் மொத்தமாக வைவர், ஆனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துடணும். ஸோ தட்ஸ் அ பாயிண்ட் நம்பர் 1. என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இங்கே போட்டுட்டே வந்துடுறேன். 10 lakhs, 12% preference share capital debit to equity share capital, the value being 10 lakhs. The value being 10 lakhs. ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ட்ரி போட்டுட்டே வந்துடலாம். Equity shares are to be cancelled in exchange of 20,000 equity shares of rupees 1 each. Equity share capital எவ்வளோ இருக்கு, 100 rupees shares பதிலாக இப்போ என்னவா மாறப்போகுது, 1 rupee equity shares, வெறும் 20,000 தான் கிடைக்குது. ஸோ equity share capital 100 rupees each, அதுக்கு 2 equity share capital 1 rupee only. இது ஒரு 20 lakhs. 1 rupee சொன்னால் 20,000 or 0.2 lakhs. Difference will be your capital reduction account 19.8 lakhs. 19.8 lakhs. Then point 1, point 2 over. Point 3, preference shares are to be cancelled in exchange of 10,000 equity shares of rupees 1 each. Okay. Dividends and to accept equity shares in lieu of preference shares னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அங்க எவ்வளோன்னு சொல்லல, நம்ம அப்படியே அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம். From the point number 3 we came to know we offered only 10,000. We offered only 10,000, not equivalent value. Not equivalent value. ஸோ அப்போ இந்த என்ட்ரியில் ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸில் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம், 10,000 தான் கொடுக்குறோம். அப்படின்னா 1 rupee equity share capital being only 0.1 lakh. 9.9 lakhs நமக்கு gain to capital reduction. Capital reduction. So we have done up to 3 adjustments. Fourth adjustment, the debenture holders are to waive 1.25 lakhs of interest in arrear in exchange of 10,000 equity shares of rupees 1 each. Debenture holders-க்கு நம்ம தர வேண்டிய arrear dividend 2.5 lakhs இருக்கு. அதில் வந்து எவ்வளோ வைவர் பண்ணுறாங்க, okay, debenture holders are to waive 1,25,000 of interest in arrear of exchange for 10,000 equity shares. ஸோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்சம் ரூபாய் வைவர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன கேட்குறாங்க, ஒரு 10,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. 10,000 ரூபாய். இன்னொரு 1.25 லட்சம் ரூபாய் பற்றி இது வரைக்கும் ஒன்றும் சொல்லலை. வில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ், இதை முதல் முடிப்போம். ஸோ டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1.25 lakhs. அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் rupees 1, ஒரு 10,000 தான் கேட்குறாங்க. பேலன்ஸ் வில் பி யுவர் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். 1.15 lakhs will be the capital reduction. Right. Fifth point, 40,000 equity shares are to be consolidated into 4,000 equity shares of rupees 10 each. இப்போ எத்தனை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு, இங்கே ஒரு 10,000, இங்கே ஒரு 20,000, இங்கே ஒரு 10,000, 40,000 rupeesக்கு ஒவ்வொரு ரூபான்னு சொன்னால் 40,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு. அதை இப்போ கன்சாலிடேட் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கான ஜெல் என்ட்ரி, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ பீங் 1 each, டோட்டல் வேல்யூ பீங் 0.4 lakhs. அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன பண்றோம், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் 10 each கொடுக்குறோம். வேல்யூ பீங் த சேம் 0.4 lakhs. But number of shares may be decreasing. It's only 4,000 shares now. Sixth one, a right issue of 25 equity shares of rupees 10 each. For each 10 rupees equity shares held is to be made. ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் 25 ஷேர்ஸ் ரைட் இஷ்யூ கொடுக்குறாங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் 10 ரூபாய் கொடுக்கணும். ஸோ வி ஆர் இஷ்யூயிங். இப்போ எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு, 4,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் 25 இன்ட்டு 4,000 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது, 1 lakh shares at rupees 10. So we collect almost 10 lakhs rupees now. 10 lakhs rupees க்கு shares issue பண்றோம். So அதுக்கான entry
bank account debit to equity share capital, bank account debit to equity share capital, value being 10, the value being overall 10 lakhs, overall 10 lakhs. So we have done up to 6. 7th, the interest rate on debenture is to be raised from 10 to 12% each. Right, debenture holders ஏதாவது waiver கொடுக்குறாங்களா? I am not sure. So as such now the 10 becomes 12. சும்மா நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். 10 becomes 12. Okay, இந்த 10 12 ஆக போகுது. Then 8, the trade creditors do not agree to any reduction in their claim. Creditors வந்து ஒரு பைசா கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க, but are willing to supply the reconstructed company and to continue giving the credit on normal terms. இது வரைக்கும் எப்படி பிசினஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் தான் சப்ளை பண்றேன், கிரெடிட்டும் கொடுக்குறேன், you no need to bother அப்படின்ட்டாங்க. So finish up that 8th one, we'll have no entry here. The bank loan, that means the overdraft is to continue, but the loan is to be secured by a floating charge over the assets of the company. Floating charge அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்ட்ரி கிடையாது, ஒரு டாக்குமெண்ட் மட்டும் ரைட் பண்ணி கொடுக்கணும். So that is not being the part of our account, so you don't worry about this. Non-cash item. 10th, the debentures are to be given a fixed security in the total land and building. அதுவும் நமக்கு தேவையில்லை, land and building ஒரு நமக்கு security கொடுக்கிறோம். So we never bother about that. 11th, the cost of reconstruction scheme expected to be 50,000 rupees. இதுக்கான என்ட்ரி போடலாம். So we have to make the payment. ஆனா அதை சார்ஜ் பண்றது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்ல. ஸோ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், த வேல்யூ பீயிங் 50,000 rupees. 0.5. 0.5. Now let me get back to this. இதுல வருவோம். டிபெஞ்சர் செக்யூர்ட் தான், அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். பட் நமக்கு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ல 3 lakhs அப்ரிசியேஷன், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு லாஸ். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ட்ரி போட்டே வந்துடலாம். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்னால நமக்கு அப்ரிஷியேஷன் வந்திருக்கு, அது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன்ல கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். 2 கேபிட்டல் ரிடக்ஷன், த வேல்யூ பீயிங் 2 lakhs. அண்ட் வி ஹேவ் த லாஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ண போறோம். என்னென்ன லாஸ் இருக்கு? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியில் ஒரு லாஸ் இருக்கு 4.5 lakhs. டெட்டாஸ்ல ஒரு லாஸ் இருக்கு 0.5 lakhs. ஸ்டாக்ல 2 lakhs லாஸ். வேற என்னென்ன லாஸ் நம்ம இப்ப ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்? ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அஃப்கோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆல்மோஸ்ட் 25 lakhs இருக்கு, கேள்வியே கிடையாது, டேட்டா இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 25 lakhs. ஓகே, what more then? Now CR ல என்னென்ன கெயின் வந்திருக்குப்பா? What are the gains we have? So இதுல இருந்து நான் பிக் பண்ண போறேன். CR ல okay, what are the items we have? So என்னென்ன இருக்கு? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னால எனக்கு 9.9 கெயின். ஸோ ப்ராஃபிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னால 9,90,000 எனக்கு கெயின். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்னால எனக்கு கெயின் 19,80,000. டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட்னால 1,10,000 எனக்கு கெயின். 1,15,000 எனக்கு கெயின். அதுக்கப்புறம் we made a payment, அது எனக்கு லாஸ். எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக 50,000 நான் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேக்கன் தி சிஆர். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்களே, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பதிலாக நீங்கள் அக்கௌண்ட்டாகவே போடலாம், தப்பில்லை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இங்கே இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 25, 27, 31, 32. Okay, 32 being the value.
32 தானே இது. This is 32 lakhs. So loss side இல்லையா, all the assets and fictitious asset எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு வருது? ஓகே, ஏற்கனவே பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எல்லாம் போட்டோம் இல்லையா, எது போடாம இருக்கு? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மட்டும் தான் போடாம இருக்கு, அதை மட்டும் தான் போட போறேன். அது 25 lakhs. 25 lakhs. So capital reserve requirement எவ்வளவு இருக்கு? capital reserve requirement எப்படி இருக்கு? இது ஒரு 4.5 lakhs, 2 lakhs, 50, another 50, 25 lakhs. அதுல 2 lakhs வந்து land and buildingல யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 1980 and preference share capital வந்து 990 and வைவர்னால ஒரு 115. I think we still have 35,000 balance. அந்த 35,000 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு இது கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். CR account debit to capital reserve. This value being 35,000. So இதுக்கான என்ட்ரி to capital reserve இதோட சேர்த்து போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா தனியாக போட்டுக்கிறேன். capital reserve, capital reduction account debit to capital reserve. This value being 0.35 lakhs. இதை நீங்க அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க இந்த பார்ட். இது வந்து என்னது? requirement. How do you manage? This way you can manage அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா போதுமானது, அல்லது இந்த அக்கௌண்ட்டே போட்டாலும் தப்பு இல்லை. Clear? Now I am going to incorporate all these journal entries to the ledger accounts. Okay. The complete set நான் இப்ப incorporate பண்ண போறேன். I'll keep it here. Yeah. Only these are the journal entries. We made a summary here. And இது வந்து CR account. இது CR account. எல்லாமே ஒரே பேஜ்ல போட்டுக்கலாம். CR account வேணா tally பண்ணிக்கங்க. We got it here. 12% preference share capital cancel ஆயிடுச்சு. Okay. Equity share capital 1 rupee, credit side la 1 rupee, 10,000, இது ஒரு 20, இது ஒரு 10,000. அது டெபிட் சைட்ல போச்சு, ஆட்டோமேட்டிக் 1 rupee ஷேர்ஸ் இப்ப கிடையாது. 100 rupee ஷேர்ஸ் மொத்தமா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. We don't have 100 rupee shares hereafter. பட் அதுக்கு பதிலா இப்ப 10 rupee ஷேர்ஸா மாற போகுது. அது எவ்வளோ? இங்க ஒரு 40,000 rupees plus ஃப்ரெஷ்ஷா இஷ்யூ பண்ணது 10 lakhs 40. அவ்வளவுதானே? So 10 lakhs 40,000 is the revised value for the equity share capital at the rate of 10 rupees each. We don't have this one. Then CR account தான் tally ஆயிடுச்சு, அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். டிக் பண்ணிக்கிறேன். Right. Debenture interestல one part is cancelled. So hereafter this be 1,25,000. Bank accountல 10 lakhs உள்ளார பணம் வருது. 50,000 வெளியே போயிடுச்சு. 9.5 lakhs. 9.5 lakhs. வேற எங்கேயும் பேங்க் இல்லை. So bank increases by 9.5 lakhs. அப்படின்னா எவ்வளவு வரப்போகுது? 9 lakhs 75,000 will be the revised bank balance. Revised bank balance. Okay. Then வேற என்ன adjustments இருக்கு? Land and building வந்து 2 lakhs appreciate ஆகுது. This being 27 lakhs. And plant and machinery
4.5 lakhs குறையுது. Then this is 6 lakhs. Debtors 50,000 குறையுது. 19 lakhs 25,000. And stock 2 lakhs குறையுது. 7 lakhs 50,000. Profit loss மொத்தமாவே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Here is அதுக்கு schedule போடல, மொத்தமா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Capital reserve புதுசா ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு 35,000 கேபிட்டல் ரிசர்வ். ஸோ அப்படின்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல இப்போ புதுசா கேபிட்டல் ரிசர்வ் வரப்போகுது. கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஸ்கெடியூல் இல்லை, அதனால இதை போட்டுக்கிறேன். வேல்யூ பீயிங் 35,000. ரைட். ஓகே, வாட் மோர்? ஏதாவது பெண்டிங் வச்சிருக்கிறோமா? யா, டிபென்ச்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால பெருசாக இம்பாக்ட் இல்லை. குட். இது வந்து 12% மாறிடுச்சு. லெட் மீ see here. 10% debentures debit to 12% debentures, that value being 12.5 lakhs. அது அப்படி தானே இருக்கு, ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகல இல்லை வேல்யூவில். ஸோ வேல்யூவில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, அது அப்படியே இருக்கு. தட் ரிமைன்ஸ் as it is 12,50,000. Now reconstruction expenses எவ்வளவு வந்துச்சு? 40 50. யா, பேங்க்ல லெஸ் பண்ணிட்டோம்ல, லெஸ் பண்ணியாச்சு. reconstruction expenses புக்ல வந்து லெஸ் பண்ணாம போட்டிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் as a provision for cost. புக்ல இருக்கிறது டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா worry பண்ண வேண்டாம். Now as per the schedule number 1, the total value being 13,75,000. Schedule number 1 13,75,000. Schedule number 2 we did no adjustment, remains same, 45 lakhs. And schedule number 3 33 lakhs. இது 33 lakhs. Schedule number 4 எவ்வளோ? 36 lakhs 50,000. 36 lakhs 50,000. And the total being 69 lakhs 50,000. 69 lakhs 50,000. புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த 50,000 பேமெண்ட் பண்ணல, இப்போ ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல இருக்கும் இந்த இடத்துல, அதனால உங்களுக்கு பேங்க்ல பேமெண்ட் இருக்காது, அதுவும் எக்ஸஸா இருக்கும். The total being 70 lakhs. எத்தனை பேர் கரெக்டா போட்டீங்க? புக்கை ரெஃபர் பண்ணாம போட்ட ஆன்சர் டிஃபரன்ஸ் செக் பண்ணீங்களா? இந்த ஆன்சர் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சா? எத்தனை பேர் நோட் பண்ணீங்க? எப்படி வந்துச்சு அந்த 50? அப்ப ஏன் ஆட் பண்ணீங்க? நான் சொல்லி தரவே இல்லையே. சொல்லியிருக்கானா? எங்க இருக்கு? எய்த்துல இல்லையே. லெவன்த்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The cost of reconstruction scheme are expected to be 15 சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அப்ப இதுக்கு நீங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட்டுருக்கணுமா பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணுமா? நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஓகே, எக்ஸ்பெக்டட்னா இன்னும் பேமெண்ட் ஆகலன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம்னா முடிச்சிட போறோம் தானே, அப்படின்னு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். எத்தனை பேர் இது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா போட்டீங்க? ஏன் போட்டீங்க? இல்ல போட்டாச்சு, சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா முன்னாடியே? அப்படின்னா பேசக்கூடாது. எது கேட்கிறேன்னா, இந்த இதை நீங்க எத்தனை பேர் கேஷ்னு போட்டீங்க, எத்தனை பேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ட்ரீட் பண்ணீங்க? ஏன்? இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம், புக்ல இருக்கிற ஆன்சர் அது எனக்கு தெரியும். நீங்க எதை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்க்கிறேன். கேஷ்னு போட்டு 50,000 குறையணுமே, ஏன் குறையல? நோ, அது எப்படி டேலி ஆகும்? See, that's how you can get the doubt clarified. இந்த எத்தனை பேர் போட்டீங்களோ அவங்க நான் கேட்கிற ஒரே क्वेश्चन, இந்த 11க்கு என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க, என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி? have done this way. Expenses outstanding account debit, sorry, expenses outstanding account then it's a loss இல்லையா? So capital reduction account debit to expenses outstanding. இந்த என்ட்ரி போட்டீங்களா டிவி அல்லது பேமெண்ட் என்ட்ரியான கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் போட்டீங்களா? எந்த என்ட்ரி போட்டீங்க? எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட்க்கு போட்டீங்க? ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஹியர். ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க 1ன்னு போடுங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க 1ன்னு போடுங்க. எத்தனை பேர் செகண்ட் ஆன்சர் போட்டீங்க? செகண்ட் ஆன்சர். ஏன்? எத்தனை பேர் ஆன்லைன்ல? நாங்க போடவே இல்லை சார்ன்றீங்களா? ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க கம் ஆன் டெக்ஸ்ட் மீ. சி, இதுதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங். காலேஜில் இருக்கிற மாதிரி சொல்யூஷன் பார்த்து இப்படி இருக்குன்னு கெஸ் பண்றது கிடையாது. நீங்க போட்ட பிறகு ஃபைனல் ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஏன் போட்டீங்க? ஏன் போட்டீங்க? நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீங்க புக்கை பார்த்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். எஸ் சார் நோ? நீ போட்டு சால்வ் பண்ணிட்டியா? நீ பண்ணலையே, இப்ப பண்ணு. ஓகே, யூசுவலா காஸ்ட் ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னா நம்ம பேமெண்ட் பண்ற மாதிரி தானே என்ட்ரி போட்டிருக்கிறோம். இப்போ நீங்க 2 பேர் போட்டீங்களா? ஏன்? இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. சி, அப்போ முன்னாடி அசெட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டட் டு பி திஸ் வேல்யூன்னு சொன்னாக்க நம்ம உடனே சேல் பண்ணிடுறோமா? இல்லையா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்திருக்கு? இந்த இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 10,000. இப்படி சொன்னாலே டிஃபால்ட் நீங்க இது அவுட்ஸ்டாண்டிங் வச்சுப்பீங்களா பேமெண்ட் வச்சுப்பீங்களா? யா ஆஃப் கோர்ஸ். நான் அதை கேட்க வரல. இது பேமெண்ட் அது பேமெண்ட் இல்லைன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. there is no doubt in that. நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்கிறேன். சொல்யூஷனை நீங்க என்ன பண்ணீங்க? இந்த ரெண்டுல எதை ஃபாலோ பண்ணி? ஓகே, the cost of reconstruction scheme are expected to be 50,000. of course provisions கிரியேட் பண்ணிட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டோம், இப்போ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ் த டவுட் ஹியர்? நோ ப்ராப்ளம். என்னுடைய கொஸ்டின் புரியுதா உங்களுக்கு? எது கரெக்ட் நான் பேச வரல, அதை பத்தி நான் பேசவே வரல. நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தான் கேட்கிறேன். நான் கேட்கிற கொஸ்டின் புரியுதா? Are you able to understand? It's a discussion, pure discussion. Suppose நீங்க இதை போட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் புக்கோட ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே கரெக்டா இருக்கு, ஹாப்பி. ஆனா இந்த என்ட்ரி போடாமல் சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது அந்த சொல்யூஷன்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மாதிரி போட்டிருந்து அதை பார்த்து ஆமான்னு நீங்க தலையாட்டி ஆன்சர் எழுதிட்டீங்கன்னா அது தப்புன்னு சொல்ல வரேன். லாஜிக் புரியுதா? நீங்க இதை ரெஃபர் பண்ணி ஆன்சர் போட்டீங்களா? சொல்யூஷன்ல டைரக்டா அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட்டீங்க. Are you able to understand the question I am putting here? See, ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது எங்கெங்க நார்மலா நம்ம தப்பு பண்ணுவோமோ எனக்கு தெரியும். அது சொல்யூஷன்ல பார்க்கும்போது நாம இடிக்கும்.
ஸோ அப்போ இடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பார்த்து ஓகே இது எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொன்னால் ஹாப்பி. இல்லை சார் இது எக்ஸ்பெக்டட் தானே, அதால் தான் நான் அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு டபுள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் ஐ எம் ஹாப்பி. ரெண்டுலையுமே தப்பு இல்லை. ஆனால் இதை நீங்கள் கேஷாக போட்ட பிறகு ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் ஹாப்பி. ஓகே அவன் ஏன் அப்படி போட்டான் அப்படின்னு இந்த யோசிக்கிற தன்மை தான் உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸ் வேணும். ஓகே ஸோ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ₹50,000 சொன்னா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் போட சொல்கிறேன். சம்ம போட சொல்கிறதுக்கு காரணமே இதுவே டெஸ்ட் தான். எதையுமே ரெஃபர் பண்ணாமல் ஆன்சர் போட்டுட்டு ஃபைனல் ஆன்சரோட வெரிஃபை பண்ணுங்க. வெரிஃபை பண்ணும்போது 2 மேட்ச் ஆயிடுச்சு, நோ இஷ்யூஸ். வேறு பேட்டர்னில் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது பேட்டர்ன் டிஃபரன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்மளது கரெக்டாக அவங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லை ரெண்டுமே கரெக்டாக முடிவெடுங்க. அது மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கொஸ்டின். இஸ் தட் ஓகே? நான் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் என்ன தப்பு பண்ணுவேன்னா கொஸ்டினை பார்ப்பேன், ஆன்சரை பார்ப்பேன், டிக் பண்ணிட்டே போடுவேன். என்னமோ ஆன்சரை நான் வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாதியாக இருந்தது இல்லை. ஸோ ஹியர் வி ஆர் பீங் த ஸ்டூடெண்ட், see the question, consider this being the test, finish up the answer. அதுக்கப்புறம் you go and refer the answers. If there is a deviation, try to grasp the logic behind. Otherwise you will not understand the chapter. இப்போ 50,000 கேஷ்னு போட்டிருந்தால் அந்த கேஷ் இடிச்சிருக்குமே, அது என்னாச்சு? அதுதான் என்னோட கேள்வி. பேங்க்ல அதான் பண்ணியிருக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஒரு 50,000 குறைஞ்சதுன்னா உங்களுடைய டோட்டல் வந்து 6950 இருந்திருக்கணும். டோட்டல் இல்லை, 70 போட்டிருக்கிறீங்க. ஏன் 70 போட்டீங்க? அப்போ ஆன்சரை பார்த்துட்டீங்க. see as a teacher நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்றேன். லாஜிக் புரியுதா? Good then. See, this is how you have to rectify your errors in preparation. Is that clear? So with that, question number 8 is completely over. In the discussion நான் இன்னைக்கு பண்ணது காரணம், this is the last class for the internal reconstruction. இதுக்கப்புறம் நான் 11th hour lecture வேற ஒரு வீடியோவில் யூடியூப்ல வேற ஒரு வீடியோ பிளாக்ல வரும். 11th hour lectureல இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது பார்க்க போறோம். தட்ஸ் வாட் அபவுட் த ரிவிஷன். அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கேரண்டி சக்ஸஸ். ஸோ இந்த என்டையர் சம் நம்ம 8 சம்ஸ் பார்த்துருக்குறோம், கொஞ்சம் தியரி பார்த்துருக்குறோம். இந்த 8 சம்மையும் ப்ளஸ் உங்கள் புக்கில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு 12, அதில் எம்சிக்யூ இதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா ஒரு 5 பெரிய சம்ஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சம்னு வச்சிங்களேன். 8 + 10 18 to 20 சம்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த 20 சம்மையும் சேர்த்து கண்டென்ஸ் பண்ணால் மேட்டர் ஆஃப் 15 மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் தேவை. அந்த 10 to 15 மினிட்ஸ் ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி மாஸ்டர் இன் திஸ் சாப்டர். தட் இஸ் வாட் அபவுட் தி 11th hour lecture. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் ஆகிடும். தென் யூ கேன் கோ அண்ட் see the 11th hour lecture வீடியோ சீரீஸில் போய் பார்க்கணும். கிளியர்? ஸோ 11th hour lecture அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஓகே, CA 2023 சிலபஸ் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங், அதில் 11th hour revision கொடுத்துருக்கிறேன். Here you can go and see. As such now we don't have any video. The first video is going to be made for the internal reconstruction only now. Is that clear? இது எப்படி நம்ம இப்போ மெமரைஸ் பண்ண போகிறோம், மாஸ்டர் எப்படி ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Is there any doubt? Clear? Yeah, finish up copying this. அப்பியர்ஸ் இன் பேலன்ஸ் ஷீட்டாக இருந்து தர வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா வைவ்டு ஃபுல்லி ஆர் பார்ஷியலி, அப்போ எனக்கு கெயின் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் கிரெடிட் சைடில் போயிடும். பட் அப்பியர்ஸ் பிலோ த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இல்லை, கீழே நோட்ஸ் மாதிரி இருக்குது, அது கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாக்கா என்ட்ரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, பட் பேபிள் ஃபுல்லி ஆர் பார்ஷியலி பிலோ த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது, ஆனால் தரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபுல்லாவோ பார்ஷியலோ எவ்வளோ தரீங்களோ அது உங்களுக்கு லாஸ் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எப்படி அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க லைபிலிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாவோ அல்லது கேபிட்டலில் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாவோ தனியாக இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். லைபிலிட்டிஸ் கேபிட்டல் தனித்தனியாக ரெடியூஸ் ஆகலாம், இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், ஆர் கலெக்டிவ்லி. எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு பார்த்தோம். எக்ஸ் பீங் த ஹோல்டர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர், செகண்ட் டிபெஞ்சர், as well as trade payables, some shares எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு பைசா கொடுத்துட்டு என்ன கொடுக்குறாரு, எனக்கு வைவர் கொடுத்துட்றேன், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் அலாட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பஞ்ச் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்
அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிஸாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. அப்படி டிஸாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா கோர்ட்டே ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க, அவனுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டு. கம்பெனி பேமெண்ட் பண்ணிச்சுன்னா யூஸ்வலாக கம்பெனி தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்கும்போது எப்படி செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி என்ட்ரி போடலாம். கம்பெனிக்காக ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லைக் எனி மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன், டைரக்டர் பர்சனலாக அதை செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறாருன்னா இது அவுட் சைட் த கம்பெனிஸ் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட், ஸோ நோ என்ட்ரி வில் பி பாஸ்ட். இது மாதிரியான கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஷேர் சரண்டர் மெத்தடும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அண்டு சில கேஸில் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஆர் டிக்ரீஸ்டு டூ ஆர் பைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டூ ஆர் பைக்குரிய டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுக்கங்க. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் rupees 10 lakhs. இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு டு rupees 2 lakhs சொல்லலாம், ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை 2 lakhs சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் டு 2 lakhs சொன்னால் வாட் இஸ் யுவர் கெயின்? கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எவ்வளவு வருது? 2 lakhs. ஆனா இங்கே வரும்போது increased to 12 lakhs, sorry, increased to 12 lakhs. Increased to 12 lakhs na 10 ல இருந்து 12 மாறுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப 2 lakhs gain. Increased by 12 lakhs ன்னு சொன்னால் சொல்லப்பட்ட 12 lakhs இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். New value being first case 12 lakhs, second case 22 lakhs. அப்ப அந்த 2 and by குள்ள டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுங்க. 2 ன்னு சொன்னால் revised value is that much ன்னு அர்த்தம். பைன்னு சொன்னால் the change is that much ன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது to handle this chapter comfortably. Is that clear?